Yogesh Paintkar along with Prajesh Ravle in the middle, and with the ball it will be that man, Gurushan Chiklagi. Impact in that last game. Bowled the final over, and how superb he was in that final over. This will be a challenge for Yogesh Paintkar. How does he contain him with? Prajesh Ravle was the highest scorer for the Saish 11 Malvern in the previous edition. All in readiness then. Umpires have made the signal to the scorer. Yogesh Dabholkar and Rupesh Gauss. Here comes the first delivery. Good delivery right in the block hole, and quick running between the wickets by these two. Gets off the mark with that single. Okay. Player of the series, Robert Fernandez, the Sarpanch of Village Panchayat Mandram, has sponsored the Man of the Series bike, Fasino bike. So any player who will be getting that Man of the Series will be riding home a bike. Fasino, Yamaha Fasino. Change of angle for the bowler as the left-hander comes in. Is trying to just flick it on the onside, missed out, dot delivery. On the occasion of the Mandram Champions Trophy, the dignitaries with us, and also Shri Sanju Nagvekar would be felicitating Shri Pundalik Prabhu for his fabulous service to the cricket. That's up in the air. And cool as a cucumber is Matin Khan, as always takes an easy catch. Wicket falls. And Prajesh Ravle departs for a duck. Matin Khan takes the catch, and Gurushan Chiklagi among wickets yet again. So as we move ahead, Shri Sanju Nagvekar will be felicitating Shri Pundalik Prabhu, servant of the game, has been there for many years now, still leads by example with the kind of bowling that he does, also batting sometimes. We'd like everyone to give a big round of applause for his services to cricket. This is a really good initiative by the Mandram Champions Trophy, all the committee members, Mandram boys, to felicitate all the yesteryear players, also the current players. Thank you very much. Moving on to Sachin Atsrekar, the new man in. Sachin Atsrekar, another second highest scorer in the competition last year with 96 runs for his team, Malvern. And shortly after this over, will be joined by Mr. Samir. Oh, good delivery. Excellent delivery. No clue whatsoever. Just that when you bowl a superb over at the start as well as at the back end, the confidence is always high as you got the win for your team. Game was slipping, and again, what a delivery that is. Bowling those slow deliveries and completely flummoxing the batsman. More than 8 lakh people viewing this Mandram Champions Trophy over the course of 2 days. It will definitely reach a higher number as we progress. Day number 3 today, tomorrow, and then the finals. Shuffling across and gone through him. Excellent delivery. What over that is. 1 for 1 after the first over. Gurushan Chiklagi has completely keeping a stranglehold on this batting of Bhavyan Sports Saish 11 Malvern. Over to Mr. Samir Pandre. नाणेफेकीचा कौल जिंकून क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय पहिल्या षटकामध्ये गुरुजन हा गोलंदाज एक बहारदार अशी गोलंदाजी करतोय. पहिल्या चेंडूवर एकेरी धावेने योगेश पेंकर खातं खोलतोय आणि त्यानंतरचे 5 चेंडू पहा किती बहारदार तऱ्हेने फेकले गेलेले.
सफलता प्राप्त झाली प्रज्ञेश रावले याच्या स्वरूपात आणि प्रज्ञेश बाद झाल्यानंतर गतवर्षी याच मैदानावर ज्यानं वैयक्तिक 96 धावा एकंदरीत मांद्रे चॅम्पियन्स ट्रॉफीच्या निमित्तानं ज्या फलंदाजाकडनं घडल्या होत्या त्या फलंदाजाला एकेरी धावेसाठी संघर्ष करावा लागतोय. हे क्रिकेट आहे मित्रांनो. क्रिकेट हा अनिश्चिततेचा खेळ म्हटला जातोय आणि त्याच अनिश्चिततेतनं आता गोलंदाजीमध्ये बदल केला जातोय. गोलंदाज वीरू वाघेला याच्या हाती चेंडू हा सुपूर्द केला जातोय. पहिल्या षटकाचा म्हणजे पॉवर प्लेचा खेळ समाप्त. 1 धाव एका कड्याच्या मोबदल्यात गत सामन्याचा सामनावीर ठरलेला 43 धावांची बहारदार खेळी साकारणारा योगेश पेंकर हा स्ट्राईकला चतुर्सूत्र सजलेल्या क्षेत्ररक्षक रोरशनीची पाहणी करतोय आणि योगेश पेंकरला लवकरात लवकर बाद करण्याचं स्वप्न आपल्या उराशी घेत वीरू वाघेला हा गोलंदाजी मार्कवर पंचांच्या डाव्या हाताकडून सज्ज होतोय. मोठा फटका सजवायचा होता. क्षेत्ररक्षक रोरशना फेदायची होती मात्र प्रयत्न पूर्णपणे असफल ठरतोय. पहिला चेंडू हा निर्धाव गणला जातोय. सुरुवातीचे 2 सामने हे कालच्या 2 दिवसाच्या दृष्टिकोनातनं कमी धावांचे झाले. याही सामन्याला अपवादात्मक वळण मिळणार नाही याची दक्षता गोलंदाज घेतायत. मात्र 80 ते 90 धावा गाठायच्या इराद्यानं योगेश पेंकर खेळताना मैदानावर. लोअर फुल टॉस पद्धतीचा चेंडू हवेमध्ये टोलविला जातोय. मिगॉनच्या क्षेत्ररक्षकाचा प्रयत्न चेंडू अडविण्याचा अखेर प्रयत्नच राहतोय. चेंडू डीप लॉंग ऑन सीमारेषा चौकारासाठी पार करतोय व पहिला एक मोठा फटका या सामन्यामध्ये अर्थातच गोलंदाज वीरू वाघेला याच्या विरुद्ध योगेश पेंकर याच्या माध्यमातून आपण अनुभवतोय. लोअर फुल टॉस पद्धतीचा चेंडू होता. केवळ क्षेत्ररक्षक रोरशना फेकणं गरजेचं होतं. मिरॉनच्या डोक्यावरनं चेंडू टोलविला जातोय. लॉंग ऑनच्या दिशेनं मार्गक्रमण करतोय. पहिल्या यशस्वी चौकाराची नोंद ही योगेश पेंकर याच्या माध्यमातून होतंय. परत एकदा गोलंदाज वीरू वाघेला पुढे सरसावतोय. पददलित दर्शवतोय. फटका हा धोक्याची घंटा निनादणारा निश्चितपणे ठरेल यात शंका नाही. मिगॉनचा क्षेत्ररक्षक विकी नाईक एक झेल टिपतोय आणि पुढे सरसावत मोठा फटका मारण्याचा इरादा योगेशचा हा इरादाच राहतोय. मोठा मासा गळाला लागतोय आणि साहजिकपणे या ठिकाणी जो निर्णय घेतला गेला नाणेफेकीचा कौल जिंकून गोलंदाजी करण्याचा हा काही अंशी योग्य ठरतोय. तो सालसेट गोवा क्रिकेट संघासाठी आघाडीचे सलामीचे बिन्नीचे दोन्ही फलंदाज विशेष चमकदार कामगिरी न करता माघारी परततायत. 2 गड्यांच्या मोबदल्यात नाममात्र 5 धावा या धावफलकावर. पाच धावा धावफलकावर 2 गाड्यांच्या मोबदल्यात एक आदर्श अशी नियमावली या संपूर्ण स्पर्धेदरम्यान आपण अनुभवतोय. 35 मिनिटांमध्येच 8व्या षटकाला सुरुवात करणं गरजेची बाब ठरेल आणि त्या निमित्तानं या ठिकाणी वेळेचं महत्व हे अधोरेखित ठेवलं जातंय खेळाडूंकडनं. सफलता प्राप्त गोलंदाज अर्थातच वीरू, मात्र त्या वीरूला महत्वपूर्ण साथ मिळते ती गुरुशननं. एकापासून त्यानं दबाव आणला होता वारंवार निर्धाव चेंडू फेकून आणि त्यामुळेच त्या दबावाचा बळी ठरतोय तो योगेश पेंकर. पुढे सरसावतोय दर्पण एक बहारदार फटका. आल्या डगआउट मधनं मी सेट होऊन आलोय. चेंडू मला फुटबॉल प्रमाणे दिसतोय. आघाडीच्या माझ्या 2 साथीदारांना जरूर चुका केल्या, मात्र त्या चुकीचं रूपांतर मी घोडचुकीत करू देणार नाही. त्या चुकांपासून बोध घेऊन एक आदर्शवत खेळी मी साकारेन आणि संघ गरजेमध्ये किंवा अडचणीत असताना संकट मोचक म्हणून मी उभा टाकेन. हा स्पष्ट इरादा दिसतोय दर्पण आचरेकर याचा या षटकारानं.
आखूड टप्प्याचा चेंडू, एक मोठा फटका मारल्यानंतर परत सलग दुसऱ्या वेळी मोठ्या फटक्याच्या आहारी न जाता शांत चित्ताने केवळ ढिल्या हाताने चेंडू खेळला जातोय पहिल्या स्लिपच्या दिशेनं. एकेरी धाव दर्पणच्या खाती सहजगत्या जमा होते. ज्या एकेरी धावेने धावफलक पुढे सरकतोय तो 12 धावांवर. दुसरं षटक प्रगतीपथावर 12 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात विजयश्री संपादन केली आहे. ती मालवण संघानं पहिल्या सामन्यामध्ये विजयश्री संपादन केली आहे. ती घुमटेश्वर सालसे क्रिकेट संघाने प्राथमिक फेरीतील 2 विजयश्री संपादन करणारे संघ हे आमने सामने भिडताना दिसत आहेत आणि या 2 दिग्गज संघांची ग्रंथिका ही या मैदानावर जुळते. ओव्हरपिच पद्धतीचा चेंडू फटका यावेळी निश्चितपणे फसतोय. चेंडू हवेत राहतोय मात्र नो मॅन्स लँड. ज्या ठिकाणी कोणी क्षेत्ररक्षक नाही अशा ठिकाणी सचिनचा फटका फिसावतोय. ज्या फटक्याला निर्धोक असा फटका म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. एकेरी धावेने सचिन स्वतःचं खातं हे खोलतोय तब्बल 4 चेंडूंच्या विश्रांतीनंतर. तर एकंदरीत 2 षटकांच्या सांगतेकरीस जवळपास प्रति चेंडू मागे 1 धाव या धावगतीनं 13 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात अशी अडखळती सुरुवात होते ती भव्येश 11 मालवण या संघाची. अनेक चढ उतार गेल्या 2 दिवसांमध्ये आपण पाहिलेत. वैयक्तिक फलंदाजांचा विचार केल्यास अर्धशतकी खेळी गाठण्याचा बहुमान रजत कुडाळकरनं मिळवलाय. त्यानंतर 47वा आजच्या सत्रातील दुसऱ्या सामन्यामध्ये योगेश पेंडकरच्या 43 धावा 49 सवा प्रथमेशच्या म्हणजे अनेक बहारदार वैयक्तिक खेळा फलंदाजांच्या माध्यमातून आपण पाहिल्या. 2 वेळा विकेट हॅट्रिक संपादन झाल्याचंही या मैदानावर दर्शवलंय. तर तब्बल 4 वेळा प्रतिस्पर्धी संघाचे 5 गडी बाद करण्याची किमया गोलंदाजांनी साध्य केली हे या मैदानानं दर्शवलंय. म्हणजे गोलंदाज आणि फलंदाज यांना समसमान न्याय देणारी खेळपट्टी मांद्रेम चॅम्पियन्स ट्रॉफीच्या निमित्तानं आपण पाहतोय. ओव्हरपिच पद्धतीचा चेंडू फटका निघतोय लॉंग ऑफच्या दिशेनं. सुरेख असं वाखाणण्याजोगं क्षेत्ररक्षण होतंय. एकेरी धाव निघते ती सचिन याच्या खाती. एकेरी धाव निघते ती मालवण संघाच्या खाती. ज्या एकेरी धावेने धावफलक बदलतोय धावफलक स्थिरावतोय तो 14 धावांवर. 13 हा घातांक निश्चितपणे टळला जातोय. भव्यांश 11 साईश 11 मालवण क्रिकेट संघ 14 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. षटकारानं आपले बुलंद इरादे ज्या फलंदाजांना जाहीर केलेत. संघाची धुरा मी स्वतः माझ्या खांदी घेईन असा आत्मविश्वास ज्यानं दर्शवलाय तो दर्पण आचरेकर क्षेत्ररक्षण रोरजनेची पाहणी करतोय व विकी नाईक याच्या गोलंदाजीचा सामना करतोय. आखूड टप्प्याचा शॉर्ट ऑफ लेन पद्धतीचा चेंडू टोलवायचा होता तो हुकच्या फटक्याद्वारे मात्र संपर्क होत नाही चेंडू व फळीमध्ये. दुसऱ्या बाजूनं सचिननं एकेरी धावेसाठी साथ दिली होती. दुसऱ्या बाजूनं नकार स्पष्ट येतोय तो दर्पणचा व चेंडू निर्धाव हा गणला जातोय. 14 धावा धावफलकावर 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. गोलंदाज विकी सज्ज. फटका निघतोय लॉंग ऑनच्या दिशेनं. कोणतीही संधी क्षेत्ररक्षकाला न देता सीमारेषा पार चेंडू षटकारासाठी जातोय. 6 धावांनी आत्मविश्वास वाढतोय तो अर्थातच दर्पणचा व या षटकारानं 20ला गवसणी घातली जाते म्हणजे 20 धावा धावफलकावर. तिसऱ्या षटकामध्ये 2 गड्यांच्या मोबदल्यात आपण भव्यांश साईश 11 मालवण क्रिकेट संघातर्फे पाहतोय. त्या अर्थातच या ठिकाणी मैदानावर स्क्वेअर ऑफ द विकेट एक देखण्याचा फटका. चेंडूचा प्रवास डी पॉइंट्स वर्षा जवळ. 1 धाव फलंदाज पूर्ण करतायत. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न. सीमारेषेला नियंत्रण हे दिलं जात आहे. सीमारेषा पार होते की नाही हे चित्र स्पष्ट थोड्याच वेळात होईल. मात्र दरम्यानच्या कालावधीमध्ये 3 धावा तर सहजगत्या फलंदाज हे पूर्ण करतायत. चतुर्सूत्र फलंदाजी या ठिकाणी करताना दर्पण आचरेकर दिसतोय. पहिला फटका हा स्ट्रेच ड्राईव्हचा. त्यानंतर स्क्वेअर ऑफ द विकेट देखण्या फटका. मैदानाच्या 4ही बाजूला मी फटकेबाजी करू शकतो हे ठामपणे दर्शवतोय तो दर्पण आचरेकर. आणि त्यानंतर सीमारेषेजवळ काय घडलं याची खातरजमा करण्यासाठी तिसऱ्या पंचांच्या दालनात निर्णय हा येऊन ठेपतोय. ऍक्शन रिप्ले मध्ये आपण पाहू शकता दर्पण आचरेकर सुरेख असा फटका कव्हर एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेनं टोलवतोय. कोणी क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी उपस्थित नव्हता. चेंडूची गती थोडीशी कमी झाली होती मात्र ती कमी गती सीमारेषेला स्पर्श करणारी ठरली की सीमारेषेच्या अलगत आतमध्ये चेंडू अडवून चेंडूची परती करण्यात आली. याची खातरजमा होण्यासाठी तिसरे पंच या ठिकाणी आपला निर्णय कळवतायत. तिसऱ्या पंचांचा निर्णय आलाय की चेंडू अडला जातोय त्यामुळे संभाव्य चौकाराऐवजी
3 धावांवर दर्पणला समाधान मानावं लागतंय. ज्या 13 धावांनी धावफलक वाढतोय 23 धावांवर. स्विचिटचा फटका, मोठा फटका टोलवायचा होता. अपेक्षेनुसार फटका जरी सजला गेला नाही तरी माफक यश म्हणण्यापेक्षा निर्भळ यश फलंदाजाला मिळतंय. 4 धावांसाठी थर्मॅन सीमारेषा पार करतोय हा चेंडू व या चौकारानं धावफलक वाढतोय. धावफलक सजला जातोय तो 27 धावांवर. आता मात्र धावांची गती काहीशी वाढलेली दिसते. पॉवर प्ले मध्ये सुरुवात अडखळत झाली होती. 2 गड्यांच्या मोबदल्यात 13 धावा अवस्था होती आणि त्यानंतर मात्र हळूवारपणे दर्पण व सचिन ही जोडगोळी जमते. यावेळी एक बहारदार असा फटका सचिनच्या माध्यमातून. कालच्या दिवशी केतन म्हात्रे याच्याकडनं अशाच तऱ्हेचा षटकार आपण पाहिला आणि त्या फटक्याचा ऍक्शन रिप्ले पाहण्याची संधी आज सचिन याच्या माध्यमातून या ठिकाणी आपल्याला मिळते. चेंडू हा निश्चितपणे नकारात्मक चेंडू होता. उजव्या यष्टीच्या बाहेर त्याचा टप्पा पडला होता. मात्र हँड अँड आय कोऑर्डिनेशन पहा, डोळ्यांची नजाकत पहा, चेंडूवर किती घट्ट बसलेली. चेंडू पाहिल्यानंतर या ठिकाणी सुरेख असा पॅडल स्वीपचा फटका टोलविला जातोय व चेंडू सरळ थेट डीप लॉंग लेग सीमारेषेच्या पलीकडे षटकारासाठी सचिन हा टोलवतोय. As the magician with the ball comes into the attack, Varad Dabolkar. Will be interesting how Sachin goes about his business now. Sachin Achrekar along with Darpan Achrekar. 2 Achrekars in the middle and the third is in the combox doing the digital scoring. He is also from Malvan. 33 for 2 after 3 overs. Here's Varad. It's good delivery. Got on top of the bounce and just dabbed it to Viraj for just a single. 34 for the loss of 2 wickets. Darshan Bandekar still there in the sheds. He can come in and put on the accelerator. I'm talking about the bowling so far has been excellent. Just that previous over costing some runs. 2 maximums. 20 runs coming from that last over. Played up and over in the vacant region. Coming back for the second. Will be chancing the arm. Oh, directed would have been gone for all money. Excellent return, but just missed the stumps by a whisker. In case if you have joined just now, then this is Battery.ai. Mandrim Champion Trophy 2025 Season 7. That's gone. And into the hands and will be taken. Badal Naik takes the catch. Some bit of A.B. de Villiers. And that A.B. de Villiers is landing in the hands of the man at Backward Square. Last game, he saved 5 runs, and that was the difference in that last game. And now taking a catch on the boundary rope would have been a maximum, but smartly keeps it in, takes the catch, and another one gone. 36 for 3.
Sunil Malwankar, the new man in. Lot of experience, has been playing cricket for more than 20 years now. And needs to provide that experience in the middle. Up against a very skillful bowler. That's taken away from him. You need to look at his arm, the point of release, from where he is releasing the ball, and also the fingers that he is rolling. Again, this time cut away. A very popular figure as far as cricketing is concerned. We all love him. The god of cricket, Sachin Tendulkar, explaining about how you look at the arm of the bowler. Virendra Sehwag once told about his exploits as being the partner of Sachin Tendulkar for so many years at the other end, also bashing some balls out of the park on numerous occasions. He explained walking like a lion, with the lion towards the wicket. Viru Waghela throws it, and that's the over done. After completion of 4 overs, it's 38 for the loss of 3 wickets after completion of 4. Bhavian Sports, Saish 11, Malvern. 38 for the loss of 3 after 4 overs. Samir Ji will be joining me very soon. 38 for 3 after 4 overs. What do you think, Samir Ji? Where does this game go ahead with? निश्चितपणे दोलायमान स्थितीमध्ये हा सामना येऊन ठेपलाय. सुरुवात तर बहारदार झाली होती सलसेट संघाकडनं, त्यानंतर छोटेखानी भागीदारी आणि त्यानंतर डाव सावरताना या ठिकाणी आपण पाहतोय. ओव्हरपेज पदायचा चेंडू मिनी हेलिकॉप्टर असं म्हणतात उडलं जात आहे ते षटकारासाठी. अतिशय बहारदार देखण्या असा फटका दर्पण आचरेकर याच्या माध्यमातून आपण पाहतोय. हल्लीच पावसाळी रबर बॉल क्रिकेट स्पर्धा, त्या रबर बॉल क्रिकेट स्पर्धेमध्ये झालेली दुखापत, मात्र त्या दुखापतीने त्रस्त होऊ न जाता या ठिकाणी स्वतःला सिद्ध करतोय आणि एका मोठ्या स्पर्धेमध्ये आपली उपयुक्तता आपल्या संघासाठी सर्वस्वी देण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न दर्पण आचरेकर सारखा अष्टपैलू खेळाडू हा अर्थातच या ठिकाणी भाव्यांश 11 साईश 11 मालवण संघासाठी करतोय. स्विचिटचा फटका, बहारदार असा फटका, चेंडूचा प्रवास जातोय तो अर्थात थर्डमॅनला परत एकदा आपल्या स्क्रीनवर छोट्या चणीचा खेळाडू बादल नाईक येतोय. सिमर्सच्या अलगत तो चेंडू अडवतोय व दर्पणला नाममात्र एकेर धावेवर समाधान हे मानावं लागतंय. सांघिक धावफलक 45 धावा. गडी बाद होत आहेत मालवण संघाचे ते 3. सुनील मालवणकर, ज्याला आपली आक्रमकता सिद्ध करायची आहे, आपल्या नावाची वेगळी ओळख जी त्यांनी निर्माण केली आहे ती सिद्ध करायची आहे. ओव्हरपेज पदायचा चेंडू, जे आव्हान सुनील मालवणकर साठी उभं टाकलं होतं. का 20 ते 22 वर्षाचा प्रदीर्घ अनुभव माझ्या पाठीशी आहे. गोलंदाजाच्या चिंधड्या उडविण्यास सक्षम फलंदाज म्हणून माझ्याकडे का पाहिलं जातं, या सर्व निरुत्तर प्रश्नांची उत्तर देताना सुनील मालवणकर षटकार टोलवतोय, संघाला अर्धशतकी मजल गाठू देतोय. 50 धावा 3 कड्यांच्या मोबदल्यात डावातील 5वं षटक प्रगतीपथावर गोलंदाज दिलीप यांच्या मार्फत. 51 धावा 3 कड्यांच्या मोबदल्यात डावातील 5वं षटक. ओव्हरसीज खेळाडू गोलंदाज डावकुऱ्या हाताचा दिलीप गोलंदाजी मार्कवर येतोय. त्याची गोलंदाजी निश्चितपणे काहीशी निष्प्रभ ठरते. 3 चेंडूंवर 13 धावा वसूल केल्या जात आहेत. दोन्ही फलंदाज प्रत्येकी एक षटकार मारतायत व आपण ही गोलंदाजी खेळण्यास सक्षम आहोत हे ठामपणे दर्शवतायत. प्रदा दिलीप सज्ज, आकुड टप्प्याचा चेंडू होता, मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्नही झाला होता. स्वतःवर सुनील नाराज दिसतोय, मात्र क्षणिक आलेल्या नाराजीचं संकट दूर सरत नव्या जोमानं यापुढे येण्याच्या चेंडूचा तू सामना कर असा समयोचित सल्ला त्याचा साथीदार दर्पण देतोय व हा सल्ला निर्वाणीचा मानून परत एकदा सुनील मालवणकर खेळण्यासाठी हा सज्ज होतोय.
लोअर फुलटॉस पद्धतीचा चेंडू केवळ दिशा दिली जाते ते पॉइंटला एकेर धाव करण्याचा प्रयत्न पॉइंटवरनं अनुभवी असा नरेश अस्नोडकर चेंडूवर पोहोचतोय चेंडूची फेक करण्याचा प्रयत्न करतोय दरम्यानच्या कालावधीमध्ये एकेरी झटपट धाव पूर्णत्वास नेली जाते ज्या एकेर धावेने सांघिक 52 धावा डावातील 5वं षटक प्रगतीपथावर षटकाची सांगता करण्यासाठी या ठिकाणी गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज दिलीप हा सज्ज व समोर आहे फलंदाज तो 3 षटकारांना आपली खेळी सजविणारा दर्पण आचरेकर आकुर्डा पता चेंडू बॅकफुटला जातोय सुरेख असा स्क्वेअर कटचा फटका सजविला जातोय यावेळी मात्र छोट्या चणीचा बादल याला कोणतीही संधी न देता डीप एक्स्ट्रा कव्हर सीमारेषा लिलया दर्पण करणं पार होते धाव फलकावर जी कमतरता दर्पणला होती चौकाराची ती चौकाराची कमतरताही तो पूर्ण करतोय 5व्या षटकाची यशस्वी सांगता करतोय व 5 षटकांच्या सांगतेखेरीज 56 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यात अशी धीरोत्तर कामगिरी या ठिकाणी भाव्यांश 11 साईश 11 मालवण संघाकडनं घडताना आपण पाहतोय हॅलो डीजे थँक यू व्हेरी मच सो तुमकां सगळे आमचे स्पेक्टेटर्स अँड द व्ह्युअर्स ऑन द यूट्यूब गौरव प्लीज फोकस ऑन द स्टेज टू द कॅमेरा गुड न्यूज फॉर ऑल द क्रिकेट प्लेयर हियर प्लेइंग फॉर दिस टुर्नामेंट जे टुर्नामेंटाक खेळटात ओ टू यू कॉम्बॉक्स MCT over 56 for the loss of 3. Here's Varad. Again, turning it square, just like banana swing. Batsman having no clue. Back to Sanju Bhai. Okay, thank you. 56 for the loss of 3 wickets. MCT over. All the field is inside the 30-yard ring. Where does he go? Which boundary is he eyeing? Again, taking it to the other way. Again, missing. Action replay of that first delivery. And always becomes difficult when the bowler is operating from this particular end and trying those leg cutters as well as has the off cutter just to be sure at some point he will try and bowl it. Again taking it away. 3 deliveries, 3 dot deliveries. This is superb bowling. This fast leg cutters and the batsman is having no clue whatsoever. Sunil Malvankar. Well, very few pick them and Sunil Malvankar right now is not picking them from his hands. Again, 4th delivery and that will be gone, sacrificing his wicket for his partner. दिस टुर्नामेंट आमचे जे MCT 2025 आसा तेका आमी जी मॅन ऑफ द सिरीज दितले ती जावन आसा ही आमची 2-wheeler बायक फसिनो दॅट विल बी द मॅन ऑफ द सिरीज फॉर दिस टुर्नामेंट आणि एक खुशीची खबर म्हटल्यार हे जे मॅन ऑफ द सिरीज आसा ते फक्त आमचे जे लोकल प्लेयर आहात त्या लोकल प्लेयरांचो बरो खेळटलो त्या प्लेयराकच ही मॅन ऑफ द सिरीज वयतली सो इट्स अ गुड न्यूज फॉर ऑल द लोकल प्लेयर्स तुम्ही आमचे लोकल प्लेयर बरे खेळा तांकां आमी ही मॅन ऑफ द सिरीज दितले थँक्यू Akshay Patil, the new man at the non-striking end. 4 deliveries, 4 dot balls. Again, excellent delivery. Turning out to be a superb over this. 5 dot deliveries now. So that man of the series bike will roam in Goa only. The Goan player will be winning it. That's gone through. And straight into the hands. A maiden over. A wicket maiden. Take a bow. That man. Magical man from Salset. Varad Dabolkar. Well bowled.
only for Goa. Okay, local players. Correction, mind you. So, Goa and Sindhudurga players will be eyeing to get that bike. 2 overs, 5 runs, and 1 wicket. What spell of bowling! A maiden, and that too that MCT over where all the fielders were inside the ring. Lot of pressure during that MCT over. Samirji, what would you like to say about that over which he bowled just now? अतिशय अप्रतिम अशी गोलंदाजी, ज्या षटकाला गोलंदाजाचा कर्दन काळ म्हणून षटक संबोधलं जातं. म्हणजे 15 ते 20 धावा अपेक्षित असतात, त्या ठिकाणी निर्धाव षटक फेकणं एक अद्भुत अशी कामगिरी या ठिकाणी गोलंदाज वरद याची म्हटली तर वावगं ठरणार नाही. 5 षटकांमध्ये 56 धावा अशी अवस्था, आणि त्यानंतर 6 षटकात 56 धावा. 6 महत्वपूर्ण चेंडू निर्धाव गणले जात आहेत. अजूनही 12 चेंडूंचा खेळ बाकी. उंचपुरा अक्षय मोने मोन्या हा खेळण्यासाठी स्ट्राईकला, तर नॉन स्ट्राईकचा फलंदाज दर्पण आचरेकर, या दोहोंवर मात्र आता अतिरिक्त दर्पण येईल एवढं मात्र नक्की. गोलंदाज दिलीप, डावखुराचा गोलंदाज. ओव्हरपेच पद्धतीचा चेंडू, जी कमतरता MCT षटकामध्ये लाभली होती त्या कमतरतेला त्या पुढील षटकात मी भरून काढणार, त्याची भरपाई करणार. या षटकामध्ये 20 ते 25 धावा मी ठोकणार या इराद्यानं पहिला चेंडू डीप लॉंग ऑन सीमारेषा पार करतोय. षटकारानं वृद्धिंगत धावफलक होतोय. 62 धावा या ठिकाणी 4 गड्यांच्या मोबदल्यात. परत एकदा फटका उंचावून मारलेला, यावेळी मात्र फटका फसतोय. शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हरचा क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली, वरद दाभोलकर येतोय, झेल टिपतोय. अक्षयच्या छोटेखानी 6 धावांच्या खेळीला पूर्ण विराम मिळतोय, आणि निश्चितपणे आता मात्र प्रतीक्षा असेल मैदानावर एका आक्रमक फलंदाजाची, एवढ्या मात्र नक्की. आणि तो फलंदाज बहुधा दर्शन बांदेकर याच्या स्वरूपात असेल असं भाकीत वर्तवलं जातंय. अनेक वेळा सलग 5 षटकार टोलविल्यानंतर गोलंदाजाला सन्मान देणारा दर्शन बांदेकर आपल्या आक्रमक विस्फोटक तोडफोड फटकेबाजीनं प्रेक्षकांची मनं जिंकणारा दर्पण बांदेकर, तो दर्शन बांदेकर मैदानावर या ठिकाणी दर्पण आचरेकरला साथ देण्यासाठी येतोय, आणि प्रेक्षक वर्ग टाळ्यांच्या गजरात दर्शनचं स्वागत हे मैदानावर करताना दिसत आहेत. बासष्ट धावा धाव फलकावर गडी बाद होत आहेत. ते 5 दर्शन स्ट्राईकला सामना करेल गोलंदाज दिलीप, याच्या गोलंदाजीचा नॉन स्ट्राईकचा फलंदाज दर्पण आचरेकर. 62 धावा 5 गडी बाद. पहिला चेंडू उजव्याशीच्या बराच बाहेर जाणारा, वाईड लाईनला या ठिकाणी निश्चितपणे निमंत्रण देणारा वाईडचा इशारा पंचांकडनं येतोय. 1 अवांतर धाव, एकेरी अवांतर धावेने धावफलक वधारतोय, धावफलक सुधारतोय. तो 63 धावा. 63 धावा 5 गड्यांच्या मोबदल्यात. डावातील षटक क्रमांक 7 व प्रगतीपथावर गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज दिलीप हा गोलंदाज. पहिली अवांतर धाव वाईडच्या स्वरूपात या ठिकाणी आपण पाहतोय मैदानावर. 63 धावा 5 गडी बाद. प्रल्हाद दिलीप सज्ज. यावेळी वाईड यॉर्कर पद्धतीचा चेंडू हलकेच दिशा दिली होती ती दर्शन बांदेकरला. चेंडू पहिल्या स्लिपमध्ये या ठिकाणी मार्गक्रमण करतोय, त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षण होतंय. चेंडू निर्धाव गणला जातोय. धावसंख्येत कोणताही बदल अपेक्षित नाही. 63 धावा 5 गड्यांच्या मोबदल्यात. पहिल्या षटकात जी चूक झाली त्या चुकीपासून बोध घेत गोलंदाजी दिलीप आपली सचविताना दिसतोय. ओव्हरपेच पद्धतीचा चेंडू पडण्यापूर्वी प्रेक्षकांनी ये उडाया हे भाकीत केलं होतं, आणि त्या भाकीताला सत्यात उतरवणारा, षटकारांना दिमाखात एक राजेशाही खातं खोलणारा फटका दर्शन बांदेकर याच्या माध्यमातून 6 धावांनी धावफलक वधारतोय. तो 69 धावांवर. अतिशय बहारदार असा फटका विकेटच्या समोर. जो कॅमेरामॅन त्या ठिकाणी प्रेक्षेपणाची कामगिरी करतोय त्याच्या दिशेनं बहुधा कॅमेरामॅन अनिकेत याला हेल्मेटची गरज या ठिकाणी भासेल, यात कोणतंही दुमत नाही. असा जोरकस फटका. दिलीपचा चेंडू, यावेळी मात्र फटका मारण्याचा प्रयत्न फसतोय. चेंडू निर्धाव हा गणला जातोय. 69 धावा या धावफलकावर. षटकाची सांगता, स्पेलची सांगता करणारा गोलंदाज दिलीप याचा हा चेंडू असावा. समोर आहे दर्शन बांदेकर. ओव्हरपेच पद्धतीचा चेंडू, यावेळी मात्र फटका बराच वेळ हवेत राहतोय. धोक्याची घंटा निश्चितपणे निनादते. क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली येतोय.
दिनेश कदम झेल सुटतोय जीवनदान दर्शन बांदेकरला. मात्र दुसऱ्या बाजूनं दर्पण आचरेकर या फलंदाजाला धावचित होऊन 12 चेंडूंवरील त्याचं 29 धावांचं योगदान हे समाप्त होतंय 70 धावा धावफलकावर. 70 for 6 after 7 overs. Last over to go, and still Darshan Bandekar is out in the middle. Talking about that bike, a beautiful bike that has been sponsored by Mr. Fernandez, Sarpanch, Village Panchayat Mandrem. Question to Sanju Bhai about why do you give that bike only to the local players? What is the importance of giving it to the local players? याचे दोन कारण असतात. एक तर म्हटलं जे आमचे आयकॉन प्लेयर आहात ते सगळे नावाजलेले प्लेयर, अंबाला बरे बरे सगळे प्लेयर आहात, सरोज परभणी, यांना 5-5, 10-10, 15-15 बाईक ऑलरेडी मिळाले असतात. सो त्यांना आणखी 16 बाईक दिवन आम्ही कित्याक बेश्टे हे करूया. आणि दुसरी म्हटल्यार एक प्लेयर कोलकाता, दुसरो प्लेयर दिल्लीचो, तिसरो प्लेयर राजस्थानचो, ते व्हरतले कशी बाईक इतले पयस. सो तो दुसरो प्रश्न आसा. सो म्हाका अशें दिसलें आमकां की आमच्या लोकल प्लेयरांक बाईक दिवपाची. ऑन सिरियस नोट, एक समज आमच्या लोकल प्लेयरांक बाईक मेळत जाल्यार तो सुद्धा आपल्या लायफान फुडें वयतलो. ही विल गेट सम मोटिवेशन अँड ही विल मोटिवेट टू बेटर परफॉर्मन्स इन ऑल द गुड क्रिकेट इज प्लेइंग. थँक्यू. Yes, really good thinking. Darshan Bandekar, and that's swatted away. That's a monster. It's out of here. Somebody needs to track that ball down. No matter you have bowled a brilliant last over in that previous game, Darshan Bandekar, he is a different gravy altogether. 5 sixes, 13 times in an over, 14 times. Can he make it 15th time now? Score moves on to 76 with wickets 6 in that wickets column. 76 for 6. First one has gone out of the park. Where's the next one heading? Some word of advice has been given. Catch was dropped on that last delivery by Dinesh Kadam. And this time he smashes that one down the ground. Oh, gone through! Oh, would you believe it? Dinesh Kadam again at helm of things. Well, the ball has been following him and he just lets it go through his legs. 10 runs of 2 deliveries. Well, this game is a cruel game. Once it can make you a hero, and now you are completely hot skim of things where it's completely following you right now. 10 runs of 2 deliveries. Score moves on to 80 for 6. Darshan Bandekar. Mountain of a man in the middle. Up against Gurushan Chiklagi. Best versus the best. It's the fire versus the ice. 10 of 2 deliveries. He swings it again. Has he mistimed it? He has. And that's gone into the hands of Viru Aghela. He kisses the ball, knows the importance of that wicket. Well, after that drop chance, 10 runs have been scored. Will that make a difference? As Darshan Bandekar has done his job. Darshan Bandekar came in 7 deliveries, 17 runs, 2 maximums, a boundary. Still 3 deliveries remaining, 80 for the loss of 7 wickets. A commanding total by the Bhavyan Sports, Saish Levin Malvan. Another experienced batter, Vishal Ludbe, has walked in. 3 deliveries remaining. Well, Gurushan Chiklagi had the last laugh. He completely flummoxed Darshan Bandekar on that delivery. That's been pummeled away in the air. Fielder. And Badal Naik just couldn't quite pull it back in. Valiant effort though. But that's gone all the way for 6.
timed his jump to perfection, but just couldn't quite keep it in. Score moves on to 86. Last game, same position, but the result was much more better for his team. Now it is gone for 6. 6-4, wicket 6. That's a slower delivery, and will find just one. Looking for the second, will have to be sent back. Just be one. Again, cat and mouse between the bowler and the batter. Single taken. Score moves on to 87. 87 for 7. Deciding to bowl first, Gumteshwar Margaon have done a decent bit of job apart from their misfielding on numerous occasions, which has let them down. 25 runs have come extra. Swing and a miss. And it will be gone at the other end. Wicket falls. And after completion of the first 8 overs in this innings of Bhavyan Sports Aish 11, Malvern, 87 have been posted for the loss of 8 wickets. And looking at the batting card, Yogesh Paintkar went early for just 5. Prachesh Ravle gone for a duck. Sachin Achrekar 14 along with Darpan got a bit of partnership. 29 he top scored with 3 maximums, a boundary of just 12 deliveries. Sunil Malvankar came in, made 8. Akshay Patil 6. Darshan Bandekar led fireworks in that innings of 17, and then Vishal Ludbe with 7. Talking about the bowling, well, the pick of the bowlers was one man, that was Bharat Dabolkar. 2 overs, 5 runs and a wicket. Gurishan Chiklagi, bit expensive in that last over, but picked up 2 wickets. Also, good bowling by Viru Waghela with just 1 over, where he produced 12 and picked up a wicket. Target of 88 runs will be required to win in the 8 overs, where the run rate will start at 11 runs per over for the Gumteshwar Salset. Match coming up next. We'll have the toss pretty quickly. यानंतर सामना होईल आई माऊली कुडाळ वर्सेस गणपती वॉरियर्स मोंडा गोवा या 2 संघादरम्यान. तर दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना सूचना की आपण या सामन्यासाठी सज्ज राहायचं आहे, आणि दोन्ही कर्णधारांना विशेष सूचना की नाणेफेकीसाठीही आपण या ठिकाणी सज्ज राहायचं आहे. यानंतर सामना होईल आई माऊली कुडाळ वर्सेस गणपती वॉरियर्स मोंडा गोवा या 2 संघादरम्यान.
त्याच्या मनात असेल की माझ्या घरात जायला पाहिजे, कारण जे संजू सरांनी खरोखरच भाष्य केले, कारण ही बाईक फक्त आपल्या लोकल बॉईजसाठी आहे, म्हणजे सिंधुदुर्ग आणि गोवन भूमीतले जे खेळाडू खेळत आहेत त्यांच्यासाठी त्यांनी ठेवली आहे. कारण ज्यांनी सांगितलंय की योगेश पेंडकर असो, विजय पावली असो, प्रत्येकानं ते बाईक मिळवले आहेत. परंतु आज आपल्या या मोठी क्रिकेट स्पर्धा आपण पाहतो आणि या मोठ्या क्रिकेट स्पर्धेत त्यांनी बाईक सुंदर ठेवले. खरोखरच सुंदर स्पर्धा आपण आयोजन केले. सन्माननीय सर महेश कोनाडकर साहेब, संजूभाई, खरोखरच तुम्हाला सलाम करतोय. प्रश्न आता या बाईकवरती कोण सोडवणार हा देखील महत्वाचा असेल. ज्या पद्धतीनं एक आकर्षक दर्जेदार ब्रँडेड बाईक आपल्या स्क्रीनवरती आहे. मॅन ऑफ द सिरीजचा पुरस्कार संजू सरांनी मगाशी एक चांगला उल्लेख केला की हा पुरस्कार दिला जाईल जिथे सिंधुदुर्ग आणि गोव्याचे खेळाडू त्यांची कामगिरी लक्षात घेतली जाईल. पुढच्या सामन्याचा टॉस दोन्ही संघाचे कॅप्टन आई माऊली बकुडाळ गणपती वॉरियर्स टॉससाठी सज्ज व्हा. समालोचन कक्षामध्ये नाना परब यांचा मधुर आवाज. Requesting both the captains, please come for toss. Captain of Ponda as well as Kudar. हेलो. और बॉलिंग में अक्षय पाटिल दिखाई देते और ओपनिंग जोड़ी मैदान पर जो वीरू वाघेला और उन्हीं के साथ मतीन खान. ये दोनों जोड़ी प्रारंभिक 88 रन का टारगेट है, लंबा टारगेट है, जो कि दोनों टीम की बात कीजिए तो अनुभवी खिलाड़ी है. और गेंदबाजी में अक्षय पाटिल लंबे कद के खिलाड़ी. अच्छी गेंद यॉर्कर लेन जैसी गेंद को कोच के निकाला और बेहतरीन गेंद को कैदर किया. शॉर्ट मिड ऑफ में खिलाड़ी तैनात थे. दर्शन यहाँ पर कैच लिया, बेहतरीन दर्शन ने कैच लिया और कैच के साथ पहले विकेट. सर अत्यंत महत्वाचा ब्रेक थ्रू. मतीन एक स्टायलिश खेळाडू आहे, खूप चांगली बॅटिंग तो खरं तर विरू या ठिकाणी बॅक टू द पॅबल केलाय. तर मतीन देखील एक स्टायलिश खेळाडू आहे, पण दुसऱ्या साईडला विरू सारखा खेळाडू विरू वाघेला जो आयकॉन खेळाडू आहे त्याच्यावरती नजरा होत्या आणि पहिलाच धक्का अक्षयने दिलाय. अक्षय विकेट टेकर गोलंदाज आहे. मागच्या ओव्हरमध्ये आपण मागच्या मॅचमध्ये देखील आपण पाहिलं होतं. अर्थात ही चर्चा आपण इथे सुरू ठेवणार आहोत. श्याम प्रेझेंटेशन टॉस बॉक्स मध्ये आमच्यावर जॉईन होत आहेत. ओव्हर टू श्याम. Got the two captains with me. Captain of Ganpati Warriors Ponda, Mohit, as well as captain of Ai Mauli Kudar, Sohel. विरू अगदी मैदानावरती स्वस्तात बाद झालाय. आज तो आपला भोपळा फोडू शकले नाहीये आणि अक्षय पाटील मोन्यानं या ठिकाणी आपलं खातं खोललंय. विकेटचं खातं त्यांनी खोललेलं आहे. श्याम आपल्या स्क्रीनवरती दिसतोय आणि टॉस बॉक्स मधून आता बघूया काय डिसिजन होईल. कुणाच्या बाजूनं नाणेफेक या ठिकाणी जाणार आहे त्यासाठी थोडी प्रतीक्षा, कारण प्रतिस्पर्धी संघाचा कॅप्टन अजूनही उपस्थित नाहीये, त्यामुळे श्याम थोडा थांबला. जाऊया पुन्हा एकदा समालोचन कक्षाकडून मैदानावर. पहले विकेट जरूर चटकाई और गेंदबाजी में गेंदबाज अक्षय पाटिल सामना करेंगे नए बल्लेबाज विराज. हल्के सेकंड को टैप किया, मिड विकेट बाउंड्री की तरफ गेंद को उठाते, थ्रो करते, फील्ड करते. तब तक एक रन पूरा किया. एक रन के साथ खाते की शुरुआत है. अपना व्यक्तिगत खुद का खाता खोला, टीम का खाता खोला. टारगेट बड़ा है, 88 रन का टारगेट है और पहला विकेट सस्ते में लौटा. उसके बाद आने वाले बहुत से अनुभवी खिलाड़ी है, लेकिन जरूर यहाँ पर सराहना करनी चाहिए मालवण क्रिकेट टीम की. भव्य स्पोर्ट्स साइड शिलोन मालवण क्रिकेट टीम. अच्छी गेंद थी, गेंद को उठाने की कोशिश यहाँ पर ठीक तो बल्ले पर आई नहीं. गेंद विकेट के पीछे अच्छा काम निभा रहे. Tail is the call and it has come down as heads. किती करून सुद्धा पहिली फिल्डिंग करतले. किती स्पेसिफिक रिझन, कित्याक आता लाईट सुद्धा चालू झाल्या. स्पेसिफिक रिजन अशें काय ना, बरी क्रिकेट खेळटले, सो तांकां जाता तितले 17 भितर दवरूंक शकतले. किती चेंजेस आहा तुझ्या सायडीन? ना काय ना ते. ओके, ऑल द बेस्ट कॅप्टन. पहिली फलंदाजी करायची आहे. नाणे फेकून त्यांनी पहिली क्षेत्ररक्षणाचा निर्णय घेतला आहे. काय वाटतं ह्या विकेटबद्दल? आणि पहिली गेम तुमच्यासाठी महत्त्वाची होती, तशीच त्यांच्यासाठी पण. आता जे जिंकणार ते ह्या स्पर्धेसाठी खूप महत्त्वाचं ठरणार. आम्ही पहिली मॅच हारलो, आता दुसरी मॅच जिंकण्याचा प्रयत्न करू. ऑल द बेस्ट कॅप्टन. So that's the news from Ganpati Warriors Ponda winning the toss and deciding to bowl first. थैंक यू श्याम. चलिए फिर से मुकाबले कर चलते हैं और लगातार विकेटों का सिलसिला शुरू है. प्रशांत जी, लग रहा था
जो गेंदबाजी कर रहे हैं, बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं, बल्लेबाज के लिए मौका नहीं दे रहे, लगातार विकेटें गिर चुके हैं, मतीन खान भी आउट हो चुके हैं, उसके बाद वीरू वाघेला भी। तो 2 विकेटें सस्ते में लौटे हैं, 2 विकेट के नुकसान पर स्कोर रुका है 3 रन, 5 गेंदों का खेल समाप्त है, 88 रन का टारगेट है। तो बिल्कुल बेहतरीन गेंदबाजी, लगभग वरद दाभोलकर का जो एक मेडन ओवर, बेहतरीन गेंदबाजी, उसके बावजूद भी सामने बेहतरीन बल्लेबाजी हुई थी दर्शन ने, बल्लेबाजी के दर्पण ने। तो उसके बारे में सर क्या कहना चाहते हैं? भूषण गोले ने भी बहुत बढ़िया गेंदबाजी की, मेडन ओवर डाला था, उसी में मैच में बहुत ज्यादा रन बने थे। ये भी कहानी उस तरह की है, जो वरद का मेडन ओवर आया उसके बाद रन तो बहुत ज्यादा बने हैं, और गुरुशान के ओवर की कहानी भी बहुत बढ़िया। 2 ओवर में रन ज्यादा नहीं बने, उसके बावजूद 88 रनों का टारगेट है। और अक्षय पाटिल मोने विकेट टेकर गेंदबाज है, पहले वाघेला का शिकार किया, वीरू साहब चले गए मैदान के बाहर। अब विराट के लिए स्टार्ट अच्छा मिला था, खड़े खड़े खेलने की कोशिश की और तब जाकर इनका विकेट गिर गया। फिर से एक बार फॉलो थ्रू में गेंद को खेला, सीधे बल्ले से स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन के लिए चौका निकला और चौके के साथ स्कोर 7 रन के ऊपर पहुंचता हुआ। ओवर की समाप्ति, पहला ओवर का खेल समाप्त। तो अब एक्शन रिप्ले में भी देख सकते हैं, बल्ले पर ऊपर गेंद टकराई लगभग बीचों बीच और सीधे बल्ले से गेंद को खेला, गेंद सीमा रेखा तक पहुंचती हुई 4 रन के लिए। महत्वाचा हा सामना असेल, विशेष करून राहुल चारीसाठी। त्यानं हा फटका खेळत असताना टायमिंग चांगलं होतं, तंत्र चांगलं होतं, सरळ बॅटने खेळा, बॉलरच्या डोक्यावरून आणि पॉवर प्लेचा फायदा उठत हा खणखणी चौकार त्याच्या बॅटमधून आला। धावसंख्या पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर 2 गडी बाद 7। 2 विकेटों के नुकसान पर 7 रन, ये हालात दिखाई दे रहे हो टीम के सामने। बड़ी टूर्नामेंट मांद्रेम बॉयज आयोजित मांद्रेम चैंपियंस ट्रॉफी 2025 आज का तीसरा दिन और तीसरे दिन का तीसरा मुकाबला आप देख रहे हैं। भव्य स्पोर्ट्स साई शिलोन मालवण विपक्ष गुमटेश्वर सालसेट क्रिकेट टीम। तो पहले बल्लेबाजी करते समय मालवण क्रिकेट टीम 87 रन बनाए, 88 रन का टारगेट। पहला ओवर का खेल समाप्त हुआ 7 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। और बॉलिंग में परिवर्तन, खुद का पहला और टीम की ओर से महत्वपूर्ण दूसरा ओवर लेके दर्शन बांदेकर ऑफ स्टंप के बाहर गेंद को पेश किया था। यहाँ पर जितिन कामड़ी गेंद को फील्ड करते, वाइडिश लॉन्ग में खिलाड़ी मौजूद है, थोड़ा सा मिस फील्ड हुआ, लग रहा था दूसरे रन की कोशिश करेंगे लेकिन नाकामी आपने नकारा। यहाँ पर उकेश पेंटकर भी काफी निराशा कर रहे हैं उनके ऊपर, उनके लिए यहाँ पर मालूम है जरूर मायने रखा कि अपने टीम के लिए 1 रन महत्वपूर्ण है। जितिन कामले भी काफी अच्छे मैदान के ऊपर 100% हमेशा मैदान के ऊपर एफर्ट दिखाते, वो जितिन कामड़ी जो कमेंट्री बॉक्स के सामने खड़े हैं। स्विच किया यहाँ पर लेकिन सही साल, लेकिन पाया सलमाड़ा का थोड़ी सी मिस फील्ड, बैकअप अच्छा था। जब तक फिर से एक बार गेंद को उठाते, थ्रो करते, 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाज ने। देख सकते विकी रोगे थे, माफी विकी रोगे जो फील्डिंग कर रहे, तो यहाँ पर मिस फील्ड हुआ। 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाज ने, लगातार रन बन रहे। तो 9 रन 2 विकेट के नुकसान पर। स्ट्राइक पर विराज गवंडे, लेग स्टंप के बाहर गेंद छोड़ दिया, जाने दिया विकेट कीपर के पास। तेजी की रफ्तार से गेंद करने की कोशिश कर रहे थे सर, लेकिन ये बोनस रन बनेगा उन समदेली क्रिकेट टीम के लिए। विकेट टू विकेट गोलंदाजी करायचा प्रयत्न होता, परंतु चेंडू लेग स्टंपच्या खूपच बाहेर गेला, दिशाहीन चेंडू आहे। तेज करने की कोशिश सर करते, देख सकते हैं कितना बैकअप हुआ। यहाँ पर कम बैक किया दर्शन ने, लगातार वाइड गेंद, उसके बाद विकेट नंबर 3 3 विकेटों के नुकसान पर 10 रन। अब एक्शन रिप्ले में भी देख सकते हैं कैसी गेंद हुई थी, लगभग वाइड यॉर्कर, बल्लेबाज के लिए मौका ही नहीं था। यहाँ पर झुकने की कोशिश कर रहे थे बल्लेबाज, लेकिन विकेट नंबर 3 88 रन का टारगेट है गुमटेश्वर सालसेट क्रिकेट टीम के लिए, लेकिन 10 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। खरं तर हा एक पहिला प्रयत्न होता, आपण मैदानावरती पाहिला। आपण टायटल सॉन्ग ऐकूया आणि त्यानंतर याचं विश्लेषण करूया। ऐकूया संदीप सँडी यांचं मधुर संगीत। सँडी प्लीज।
10 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। अच्छी गेंद, हल्की ऐसे गेंद को टैप किया, पर शॉर्ट पॉइंट में खिलाड़ी मौजूद है, थोड़ी सी मिसफील्ड और 1 रन पूरा किया, दूसरे के लिए पलटे, लगभग गेंद को उठाते, डीप एक्स्ट्रा कवर से गेंद को आते, एक दूसरा रन भी पूरा किया। थोड़ी सी यहाँ पर मुश्किल है, यहाँ पर थोड़े से निराशा लग रहे दर्शन बांदेकर यहाँ पर, क्यों ना, मेरे ख्याल से 1 रन महत्वपूर्ण है अपनी टीम के लिए। तो सचिन आचरेकर थे इस खिलाड़ी के, यहाँ पर कोशिश जरूर की थी गेंद को रोकने के लिए, लेकिन स्कोर 12 रन 3 विकेट को नुकसान पर। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद छोड़ दिया जाने दिया विकेट कीपर के पास, विकेट के बीच योगेश पेंडकर सर। अब ऑफिशियल्स का इशारा हमारी तरफ बनता हुआ वाइड बॉल का, और 13 रन तक पहुंचता हुआ स्कोर, 88 रन का लंबा टारगेट है। तो टारगेट चेस करने के लिए एक साझेदारी की जरूरत है प्रशांत जी सर, महत्वपूर्ण साझेदारी होनी चाहिए। इसी ओवर से देखा जाए तो बढ़िया ओवर रन है, लेकिन एक साझेदारी महत्वपूर्ण होनी चाहिए। अच्छी गेंद, देख सकते हैं बल्ले को यहाँ पर पूरी तरह से लालच में दिखाया था, बल्लेबाज को भी पता नहीं चला गेंद कहां से निकली, उनके जड़ों में डाली हुई गेंद को अंदर की तरफ निकले, और योगेश पेंडकर बेहतरीन विकेट के पीछे काम निभाते हो। इथे प्रत्येक गोष्ट महत्वाची आहे। 88 धावांचा पाठलाग करण्यासाठी मैदानावरती बॅट्समन आहेत गुमटेश्वर संघाचे, तर बाबांश साईराज मालवण संघाने 87 धावा ठोकल्यात। एक मोठा आव्हान, निर्णायक टॉस जेव्हा प्रकाश झोतामध्ये स्पर्धा असते आणि दुपारच्या सत्रात ती सुरू होते, अशा वेळेला संध्याकाळच्या सत्रामध्ये टॉस जिंकून तुम्ही बॅटिंगही करू शकला असता, तो एक प्रश्न होता। तुम्ही गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेऊ शकता, परंतु सर्वात महत्त्वाचं आहे संध्याकाळच्या सत्रामध्ये जेव्हा सूर्यप्रकाश असतो तेव्हा बॅटिंग करणं खूप सोपं असतं, फ्लड लाईटमध्ये तितकंसं सोपं नाही, ते अवघड असतं। आणि अशा वेळेला म्हणजे एक एक रन महत्त्वाचं आहे, तसं डिसिजन देखील अतिशय महत्त्वाचे आहेत। आई मौली कुडाळ गणपती वारेस पुढा या दोन संघादरम्यान यानंतर आणखी एक महत्त्वाचा सामना, टीव्ही अंपायरचा इशारा काय असेल ते देखील पाहूया। त्यासाठी आपण थांबले दर्शन बांदेकर गोलंदाजी मार्कवरती, धावसंख्या 13 धावफलकावरती 88 धावांचा पाठलाग करत असताना मैदानावरती विक्रम नाईक आणि त्याचबरोबर राहुल या दोघांवरती आता मदार आहे। डिसिजन पेंडिंग आहे, क्लोज कॉल असणार यात काही शंका नाहीये। पंतंत लक्ष या ठिकाणी निश्चितच वारच्या दिशेनं आहे, स्टुडिओच्या दिशेनं आहे। MCT 2025 7व्या पर्वाचा खेळ, शानदार आयोजन, tenniscricket.in वरती या संपूर्ण स्पर्धेचं थेट प्रक्षेपण। गेल्या 2 दिवसामध्ये 8 लाखापेक्षा जास्त प्रेक्षकांनी ही स्पर्धा ऑनलाईन पाहिले आणि तेवढेच प्रेक्षक या ठिकाणी सुरेश रैना या क्रिकेटच्या मैदानावरती। आणि बघूया पंचांचा इशारा, टीव्ही अंपायर काय सिग्नल करतात ते पाहूया। आउट दिलंय, बॅट्समन आउट। योगेश पेंडकरची अतिशय जबरदस्त कामगिरी, यष्टींच्या मागे मागे टपला यष्टीरक्षक, पुढे उभा गोलंदाज, आजूबाजूला उभे क्षेत्ररक्षक उधळण्याचा तुझा डाव, तर कधी देणार नाही तुला धाव, या साऱ्यांना चकवशील तरच तुला मिळेल धाव। नाना या मॅच मध्ये यष्टीरक्षक देखील महत्वाचा आहे आणि जबरदस्त यष्टीरक्षक म्हणून संपूर्ण टेनिस विश्वामध्ये, संपूर्ण भारतामध्ये एक टॉप 10चा जर भाग घेतला तर टॉप 5 मध्ये योगेश पेंडकरचं नाव येईल। खरोखरच सर मी खरोखरच म्हणेन की योगेश पेंडकर फलंदाजी करत असताना थोडासा निराश केलाय सर्व क्रीडा रसिकांना, परंतु क्षेत्ररक्षण करत असताना यष्टीरक्षक म्हणून काम करतोय, 100% योगदान द्यायचं आहे त्याला मैदानावर आणि त्याच पद्धतीने सुंदर योगदान देतोय या स्पर्धेत योगेश पेंडकर सर। दर्शन बांदेकर फिर से एक बार गेंदबाजी के ऊपर, राहुल 4, उन्हीं के साथ बादल नाइक नए बल्लेबाज मैदान पर। थोड़ी सी यहाँ पर नाजुक स्थिति, जो 88 रन का टारगेट है उसको चेस करते हुए 13 रन 4 विकेट के नुकसान पर दूसरे ओवर की 5 गेंदों का खेल समाप्त हुआ और आखिरी गेंद लेके दर्शन बांदेकर, अच्छी गेंद, हल्की ऐसी गेंद को टैप किया, फॉलो में गेंद को फील्ड किया, अच्छा फील्ड किया दर्शन बांदेकर और दूसरी ओवर का खेल समाप्त हुआ। 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ, 13 रन 4 विकेट। घुमटेश्वर सालसेट क्रिकेट टीम 88 रन का टारगेट चेस करते हुए। प्रशांत जी यहाँ पर देख सकते हैं 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ है, 4 विकेटें जल्दी से खो चुके हैं, तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं प्रशांत जी? पॉवर प्ले अतिशय महत्त्वाचा आहे आणि पॉवर प्ले मध्ये खूप चांगला स्टार्ट तुम्हाला करायचा असतो बॅटर म्हणून 88 धावांचा पाठलाग करत असताना, पण अक्षय पाटीलची ताकद तुम्हाला ओळखता आली नाहीये। तिथे वीरू वाघेला स्वस्तात बाद झाला, त्यानंतर लगेचच मतीन खानने एक चुकीचा फटका खेळला, तोही बाद झाला। आणि विकेट टेकर गोलंदाज असताना तुमच्याकडे 2 रणनीती असतात, एक तर त्याला अनसेटल करायचं, त्याचे मनसुबे उद्ध्वस्त करायचे किंवा त्याला सन्मान द्यायचा।
तुम्ही सम्मान देऊन समजा त्याच्या विरुद्ध 8-10 धावा जरी केल्या असत्या तरी देखील चाललं असतं. एमसीटी ओव्हरचा इशारा झालाय. तर दुसऱ्या बाजूला दर्शननं देखील चांगली कामगिरी केली. पहिल्या 2 ओव्हरमध्ये नाना बॉलरचा दबदबा राहिला. गोलंदाजांनी चांगली कामगिरी केली. बिल्कुल सही आपकी बात है. गेंदबाज ने पूरी तरह से बल्लेबाज के लिए बांध के रखा है. बल्लेबाज के लिए मौका ही नहीं दिया बड़े शॉट खेलने का. तो एमसीटी का ओवर का यहाँ पर इशारा आता है. सभी खिलाड़ी जो 30 यार्ड के दायरे के अंदर. तो गेंदबाजी में अक्षय पाटिल आड़े बल्ले से गेंद को हुक किया. बैक फुट पर जाकर ऑन साइड में मिड विकेट बाउंड्री की तरफ गेंद लगभग सीमा रेखा के बाहर. ऑफिशियल्स का इशारा हमारे तरफ पहुंचता हुआ 4 रन का चौका निकला. एमसीटी का चौका. तो एक्शन रिप्ले में भी आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पर गेंदबाजी कर रहे हैं. बैकफुट पर जाकर ऑन साइड में घूमकर गेंद को खेला और चौका हासिल किया. इस पहली गेंद के ऊपर चौका के साथ स्वागत किया. अच्छी गेंद थी. हल्की 80 सेकंड को ट्राई किया. डीप एक्स्ट्रा कवर में खिलाड़ी मौजूद थे लेकिन फिर से एक बार दर्पण आचरण के साथ यहाँ पर थोड़ी सी मिसफील्ड का फायदा और उसका 2 रन पूरे के दोनों बल्लेबाज ने. 2 रन के साथ स्कोर 19 तक पहुंचता हुआ. 4 विकेट के नुकसान पर 19 रन. लेकिन तीसरे ओवर की सर शुरुआत की बात की जाए तो पहली गेंदबाजी में यहाँ पर मोहित गेंदबाज कर रहे हैं. अक्षय पाटिल पहली गेंद के ऊपर चौका निकला. दूसरी गेंद के ऊपर 2 रन और तीसरी गेंद लेके ऑफ स्टंप के बाहर गेंद को करीब यहाँ पर करीबी मामला लगभग ऑफिशियल्स देख रहे हैं. और एक विकेट निकलता देख सकते. तेज गेंद की थी. बल्ले का लगभग अंदरूनी किनारा लगा और एक विकेट 5वां विकेट निकलता हो. 5 विकेट के नुकसान पर 19 क्रिकेट टीम पूरी तरह यहाँ पर मालवण क्रिकेट टीम बबल नाईकला साथ देण्याकरता दिलीप बादल. बबल नाईक पण एक खेळाडू आहे. अर्थात बादल देखील खेळाडू आहे आणि या बादलनं खूप चांगली कामगिरी केली. दिलीप बिजवा अतिशय महत्वाचा खेळाडू आणि योगेश वेस्टेनच्या मागे खूप चांगली कामगिरी आपण त्याला पाहिलं. तो थर्डमॅनला होता. फाईन लेगला होता. जागा त्याच्या बदलतात पण फिल्डिंग खूप चांगली केली. खूप चांगली कामगिरी केली. आता अडचणीत सापडलाय गुमटेश्वरचा संघ. मैदानावरती तारण म्हणून दिलीपला उभं राहावं लागेल. दिलीप बिजवा और उनके सामने गेंदबाज अक्षय पाटिल के ऊपर द्वंद्व दिखाएगा. किसके ऊपर कौन भारी होगा. आते आते बड़े शॉट खेलने की तलाश थी दिलीप बिजवा को. लेकिन पिछले मुकाबले की याद करने वाली पारी 7 गेंदों में 11 रन बनाए थे. तो काफी अच्छा होगा. ये मुकाबला महत्वपूर्ण है. 19 रन 5 विकेट. आधी टीम सिमट चुके हैं. 5 विकेट लौट चुके हैं. तो सामने बल्लेबाज है दिलीप बिजवा. अक्षय पाटिल ये देखिए ब्लॉक हॉल में गेंदबाजी. बल्लेबाज के लिए मौका ही नहीं दे रहे. जड़ों में डाली हुई गेंद को जाने दिया. पर देख सकते हैं दिलीप बिजवा पहले से थोड़ी सी लड़खड़ाते हुए खेल रहे. पूरी तरह से लड़खड़ाती हुई पारी. जो पहले से शुरुआत में प्लेटफॉर्म नहीं बना, साझेदारी नहीं बनी, उसका प्रेशर है सर. उसका दबाव बन रहा है जो घुमटेश्वर सालसेट क्रिकेट टीम के लिए. निम्मा संघ गारज झालाय आणि तो दबाव मैदानावरती जाणवतोय आणि तिखट मारा केला जातोय अक्षय पाटील मोन्याकडून. त्याचबरोबर दर्शन बांदेकरकडनं. आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश थी लेकिन ठीक तरह से बल्ले पर आई. एक कोशिश जरूर कर रहे थे बल्लेबाज हर गेंद के ऊपर बड़े शॉट खेलने की दिलीप बिजवा. लेकिन जो प्रेशर है, दड़पण, मानसिक दड़पण, वो मानसिक दड़पण हटाने के लिए मेरे ख्याल से एक दूसरा शॉट खेलने की कोशिश कर रहे हैं दिलीप बिजवा. ओवर की समाप्ति अक्षय पाटिल का लेखा जोखा 2 ओवर में 13 रन और महत्वपूर्ण 3 विकेट, 3 सफलता हासिल करते हुए 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ है सर. 19 रन 5 विकेट के नुकसान पर.
पहले मैच में भी बहुत बढ़िया प्रदर्शन इनका रहा था, शानदार गेंदबाजी रही थी। इस मैच में भी प्रदर्शन बहुत ही बढ़िया, 2 ओवर 13 रन and 3 विकेट, मैग्निफिसेंट बॉलिंग बाय अक्षय पाटिल मोनिया। दर्शन बांदेकर ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की। अब थोड़ा सा गेंदबाजी में परिवर्तन हो जाएगा। इस मुकाबले में हालात घुमटेश्वर के कुछ अच्छे नहीं हैं। फिलहाल 88 रनों का पीछा करते हुए स्कोर है 19 रन 5 विकेट के नुकसान पर। और नाना 5 बल्लेबाज डगआउट में आराम फरमा रहे हैं। बिल्कुल सही है, ये आराम से देख रहे हैं मुकाबला, लगातार मेरे ख्याल से लग रहा है वो भी आन से मुकाबला देख रहे हैं। लेकिन गेंदबाजी में और एक नौजवान बेहतरीन खिलाड़ी अपने सिंधुदुर्ग स्तर में देखा जाए तो पायस सालमेड़ा एक बेहतरीन क्रिकेट खेल रहे हैं। बहुत सा क्रिकेट का अनुभव है उनके साथ। वो पायस सालमेड़ा कमेंट्री बॉक्स के सामने से निधि कोटे का पहला और टीम की ओर से महत्वपूर्ण चौथा ओवर लेके शॉट गिरती हल्की सेकंड को पुल के मिड विकेट में यहाँ पर खिलाड़ी मौजूद है। जब तक गेंद को फील्ड करते थ्रो करते 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाज ने। नाना इस मुकाबले में दिलीप बिजवा को बताना होगा, मैं आइकॉन खिलाड़ी हूं और इतना दूर से यहाँ गोवा तक पहुंच चुका हूं, तो यहाँ इनका रोल इंपॉर्टेंट रहेगा। विपरीत स्थिति में बेहतर बल्लेबाजी, जैसे कनौजा साहब ने बल्लेबाजी की थी, शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक अच्छी पारी, और इससे एक बार फिर कमाल हुआ था मैदान के अंदर। उस तरह की पारी की जरूरत है। थैंक यू। यहाँ पर बल्ले का टॉप पेज, यहाँ पर बैकवर्ड स्क्वायर में खिलाड़ी मौजूद थे, लेकिन गेंद ने ऐन मौके के ऊपर काटा बदला। जहाँ पर गेंद कहाँ निकली, जहाँ पर टिप्पा गिरने के बाद अतिरिक्त तो उछाल मिला, उनकी हाइट यहाँ पर थोड़ा सा कम, लेकिन गेंद 1 रन के लिए पहुंचते हुए। सर यहाँ पर दिलीप बिजवा की बात की जाए तो दूर से मतलब राजस्थान से यहाँ पर गोवा में खेलने के लिए आए, तो आज यहाँ पर खेलने की कोशिश होगी। सभी दर्शक देख रहे हैं, दर्शक इनकी तादाद भारी संख्या में इस मैदान पर, तो यहाँ पर छक्के चौके लगते हैं तो दर्शक भी बहुत ही मजा लेता है क्रिकेट खेल का। स्ट्राइक पर जो बल्लेबाज बादल नाइक, बल्ले के बीचों बीच नहीं लगी तो मेरे ख्याल से टॉप है, जहां पर आप दर्शन बांदेकर गेंद के नीचे बेहतरीन गेंद को गैदर किया और एक सफलता हाथ में लगते हुए 6ठा विकेट निकलता हुआ घुमटेश्वर सालसेट क्रिकेट टीम का। अब एक्शन रिप्ले में भी देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कितने बेहतरीन गेंदबाजी कर रहा है गेंदबाज, लेकिन बेहतरीन विकेट। 6 विकेटों के नुकसान पर सर 21 रन, क्या बारे में कहना चाहते हैं सर? घुमटेश्वर इन बिग ट्रबल। इस वक्त पारी लड़खड़ाती हुई घुमटेश्वर टीम की, और ये मैच अगर घुमाना है, टर्न करना है, तो दिलीप बिजवा को एक बड़ी पारी खेलने की जरूरत है। नए बैटर मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं बल्लेबाजी करने के लिए, जिनके ऊपर भी दारोमदार रहेगा। दिनेश कदम को भी दमखम दिखाने का समय आ गया। दिनेश कदम को उनके लिए साथ देना होगा, एक सिंगल डबल के ऊपर निर्भर करना है। दिलीप बिजवा को एक बल्लेबाजी करनी होगी, आते आते स्विच हिट करने का। देख सकते हैं सर क्या कर रहा है, आपकी टीम के लिए 6 विकेटें निकल चुके हैं, तो आते आते स्विच हिट करने की कोशिश, लेकिन एक खराब क्रिकेट मेरे ख्याल से। आपको सिंगल सीधे बल्ले से खेला तो बेहतर बनेगा, बोले तो 6 विकेट 21 रन स्कोर बोर्ड पर है, 88 रन का टारगेट, तो मुश्किल बन रहा है मेरे ख्याल से। अच्छा क्रिकेट यहाँ पर सीधे बल्ले से खेला, यहाँ पर डीप एक्स्ट्रा कोर बाउंड्री की तरफ गेंद को फील्ड किया दर्शन बांदेकर ने, 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाज ने, और 1 रन के साथ व्यक्तिगत खुद का खाता खोला जो दिनेश कदम ने। उनका साथ देने को दिलीप बिजवा को। दिलीप बिजवा आप इस मैदान पर खेल रहे ओवरसीज खिलाड़ी के नाम से, लेकिन इस मैदान पर आपका चलवा दिखाना चाहिए। पायस सालमेड़ा बॉलिंग बार पर उससे कद के खिलाड़ी है, कम से कम 10-12 कदमों का रन अप और राइट टाइम और 2 विकेट। अच्छी गेंद, टर्न हुई गेंद, देख सकते हैं टिप्पाल यहाँ पर कहा निकला और गेंद बाहर की तरफ निकली। योगेश पेंटर काफी अच्छी गेंद को गैदर किया। ओवर की समाप्ति, 4 ओवर का खेल सर समाप्त हुआ, और 4 ओवर के समाप्ति के बाद 88 रन का टारगेट चेस करते हुए घुमटेश्वर सालसेट क्रिकेट टीम 6 विकेटों के नुकसान पर 22 रन स्कोरबोर्ड पर। नशिबाचे सगळे फासे आपल्या मनाप्रमाणे पडतील असं नाही, पण जसे पडतील त्या परिस्थितीत क्रिकेटचा डाव
जिंकण्याची जिद्द आणि धमक आपल्याकडे असली पाहिजे. आता 4 षटकात गोलंदाजाचा पूर्णपणे दबदबा राहिलाय, पण दिलीप बजवाला जर इथे सूर सापडला तर सामन्याचं चित्र पुन्हा एकदा बदलू शकतं. सध्या आपण कंपॅरिझन पाहू शकता. 38ला 3, 22ला 6. या 6 विकेट आहेत ना, ते डोकेदुखी आहेत तुमच्यासाठी. 6 जे बॅट्समन आहेत ते आता तंबूत आराम करतायत. मैदानावरती किल्ला लढवायचा दिलीप बिजवाला, जो राजस्थानवरून इथपर्यंत पोहोचलाय. गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज म्हणून कुणाला पाचारण केलं जातं ते देखील पाहूया. महत्वाचा सामना. या सामन्यात दिलीप बजवाची बॅट तळपणार का? त्याचबरोबर दिनेश कदम एक महत्वाचा खेळाडू आहे. MCT 2025 7व्या पर्वाचा खेळ, 3रा दिवस मैदानावरती. ऑन साइडला पूल करायचा तर चेंडू आणि बॅटमध्ये संपर्क नाहीये. अतिशय सुरेख चेंडू. पुन्हा एकदा शॉर्ट सिलेक्शन तितकंसं चांगलं नाहीये बॅट्समन दिनेश कदमचं. पहिला चेंडू डॉट. आउट ऑफ द स्टंप गोलंदाजी केली जाते. फ्लाइंग स्लिप, गली पॉइंट, एक्स्ट्रा कव्हर, लॉंग ऑफ. ऑन साइडला लॉंग ऑन, मिड विकेट, स्क्वेअर लेग मध्ये क्षेत्ररक्षक. 10 ते 12 पॉलांचा बॉलिंग मार्क गोलंदाज जतीन. ऑन साइडला खेळाय क्षेत्ररक्षक सीमारेषेवरती. मिड विकेटला 1 धाव मिळेल. दिलीप बिजवा स्टॅकरिनला डावखुरा फलंदाज आहे. जीवन आहे खरे कसोटी, मागे वळून पाहू नका. येईल तारावयास कोणी, वाट कोणाची पाहू नका. यश तुमच्या जवळ आहे, जिंकल्याशिवाय राहू नका. जिंकण्याची जिद्द, जिंकण्याची धमक तुमच्याकडे असली पाहिजे. आज गुणवत्ता आहे अर्थात दिलीप बिजवाकडे, पण आता ती दाखवण्याची वेळ आलेली आहे. कागदावरती वाघ असून चालत नाही. मैदानावरती तुमची डरकाळी बघण्याकरता इथे तमाम प्रेक्षक उपस्थित आहेत. दिलीप बिजवावरती सर्वांच्या नजर असतील, या मॅच वरती सर्वांच्या नजर असतील. आखोटाबद्दल चेंडू आहे. सुरेख फटका, फ्लॅट षटकार दिलीप बिजवाच्या बॅट मधनं. आता थांबायचं नाही गड्या, थांबायचं नाही. चौकार षटकार ठोकल्याशिवाय थांबायचं नाही, जिंकल्याशिवाय मैदान सोडायचं नाही. दिलीप बिजवा मैदानावरती ठासून सांगतोय. षटकार आलाय, फ्लॅट षटकार बॅट्समन दिलीप बिजवाच्या बॅट मधनं. या षटकारानं सामन्याचं चित्र बदलणार का? धावसंख्या आता वाढली, धावसंख्या पोहोचली ती 29 वरती. अजूनही मोठं लक्ष समोर आहे. या ओव्हरमध्ये जतीन तुमच्या समोर. 10 ते 12 बॉलांचं बॉलिंग पार. ऑफ साइडला 5 क्षेत्ररक्षक दिलीप बिजवासाठी. आई चुडू बॅटची कड. हो, खराब क्षेत्ररक्षण. ही तर सुरुवात आहे. आता नाव पण माझं असेल, चर्चा पण माझं असेल आणि मार्केट पण माझं असेल. दिलीप सांगतोय. पहिला षटकार, त्यानंतर त्यावरती तडका लावणारा, थोडासा जखम करणारा हा चौकार आहे. मोन्याने खराब क्षेत्ररक्षण केले. गलीमध्ये जजमेंट चांगलं नव्हतं. समोरच्या संघाला कमी लेखून चालत नाही. दिलीप बिजवा राजस्थानवरून आलाय. 2 चांगले फटके त्याच्या बॅटमध्ये. धावसंख्या वाढली, धावसंख्या पोहोचली ते आता 33 धावा. 6 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये जिंकण्याकरता आवश्यकता 88 धावांची. 5व्या षटकाचा खेळ मैदानात सुरू आहे. बॅट आणि बॉलमध्ये 2 धावा आपण या ठिकाणी पाहतोय. मिस्टर स्ट्रोक. योगेश पेंडकर धावतोय चेंडूच्या मागे. पकडला झेल. योगेश पेंडकरचा या स्पर्धेतला हा 7वा कॅच आहे. आणि योगेश पेंडकरची फिल्डिंग तुम्हाला आवडली असेल ना, तर गोव्यातले आणि सिंधुदुर्गातले जे प्रेक्षक आहेत ते टाळ्यांकरता कंजूसपणा करणार. एकदा टाळ्यांचा गजर होऊन जाऊ द्या. वा योगेश वा. झेपणाऱ्या गोष्टी जर आपण या ठिकाणी करत गेलो की त्यांना पेलण्याची आणि तोलण्याची ताकद आपोआप निर्माण होते. ऐकूया सँडी यांचं म्युझिक योगेशसाठी. आज सोपा झेल होता. ॲक्शन रिपीट tenniscricket.in माध्यमातून आपण जर पाहिला तर सर्कलच्या बाहेर जायचं होतं आणि झेल पकडायचा होता. रनिंग कॅच आपण या ठिकाणी पाहिलाय. विकेट किपर म्हणून आज या स्पर्धेमध्ये काय जबरदस्त कामगिरी. 6 कॅच पकडल्यात योगेश पेंडकरनं. 43 धावांची ती खेळी देखील जबरदस्त होती. संयम आणि आक्रमण मैदानावरती आपण पाहिलं. आज वेगळा खेळ त्याच्याकडून. आता अष्टपैलू म्हणून जे खेळाडू असतात नाना, त्याबद्दल मी निश्चित या चेंडूनंतर सांगेन. जतीनचे हे षटक, पहिला डॉट बॉल, त्यानंतर सिंगल, एक कडकडीत षटकार, एक खडखडीत चौकार आणि त्यानंतर दिलीप बिजवाची खेळी संपुष्टात. योगेश पेंडकरचा अत्यंत सुरेख झेल. ऑन साइडला पूलचा फटका. फटका चांगला सजवलाय. क्षेत्ररक्षक आहे. चौकार की षटकार? पंतांचा इशारा पाहूया. चौकार की षटकार? ध्येय मोठं असेल तर ध्येय देखील मोठी घ्यावी लागते. हे बॅट्समनना माहिती आहे. नरेशच्या बॅटमधून षटकार. थँक्यू प्रशांत. तसे आमच्या माझे जे आज उपस्थित असतात
या मालवण टीमचे ओनर महादेव हांव रिक्वेस्ट करता आमचे आर्यन एका की महादेवचे स्वागत करचे. रुपेश आता समीकरण देखील तुम्हाला सांगणार. 18 चेंडू 49 धावांची आवश्यकता. ओव्हर टू संजय सर. या एक जर जोरात आहे जावचे महादेवासाठी. महादेवानी आपली टीम घातली असा मालवणची आणि तो बरेचसे टीमी महाराष्ट्राचे प्रत्येक टुर्नामेंटात घालतात. थँक्यू. तसेच आमच्याबरोबर आमचे आणि एक सदा आमच्या फाटल्यान असतात आमचे समाजसेवक आणि भुरग्यांक सदा सपोर्ट करतात असे संजय मांजरेकर इल्ले असतात. त्यांचे आम्ही स्वागत करता MCTच्या वतीन. संजय मांजरेकर. तसेच आमचे आणखी एक सपोर्टर जे इंजरी असल्यामुळे ते या टुर्नामेंटात नसले पण आज ते मुद्देमन दिले असतात जसे श्याम सीमे पुरस्कार. त्यांचे आम्ही स्वागत करता. श्याम सीमे पुरस्कार. थँक्यू. थँक्यू आर्यन. थँक्यू सो मच संजय सर. अल्बर्टेचा पहिला चेंडू ऑफ टॉपच्या बाहेर होता. बॅकफुटवरून खेळायचा प्रयत्न झाला. चेंडू आणि बॅटमध्ये संपर्क नाहीये. ऑन साईडला पूल करायचा तर चेंडू बॅटची बर्डची कडे घेतोय. फाईन लेगला जाईल. पुन्हा एकदा धाव घेण्याचा प्रश्न येणार नाहीये. धावसंख्या इथे थांबले. 16 चेंडूमध्ये 49 धावांची आवश्यकता सामना जिंकण्याकरता. गुमटेश्वर संघ मैदानावरती धावन करता संघर्ष करतोय. भाब्यांश साईराज मालवण संघाकडनं दमदार कामगिरी. फ्लँक स्लिप पॉइंट. त्यानंतर कबर इस्ट कबर बिडापदे क्षेत्ररक्षक बॅकफुटला गेले आणि आता क्षेत्ररक्षक कबरमध्ये त्याच्या डोक्यावर गेलेला सुरेख फटका. एखाद्याची झेप पाहून भरारी घेण्याची इच्छा मनात बळकट होऊन गाठलेला आभाळ म्हणजे जिद्द आहे आणि हा जिद्दीचा फटका संघर्षाचा फटका मैदानावरती निलेश कदमच्या बॅटमधनं. कारण नरेशने एक मोठा फटका सजवला होता. षटकार सजवला आणि त्यामधनं प्रेरणा घेऊन दिनेशने एक चौकार कडकडीत चौकार त्याच्या बॅटमधनं आलेला आहे. थँक्यू प्रशांत. तसेच आमच्याबद्दल आमच्याकडे असतात आणि एक टीम ओनर मिस्टर मकरंद सुद्धा हजर असतात. रिक्वेस्ट करता आर्यनाक मकरंदाक वेलकम करचे म्हणून. आई फटका चांगला आहे. दर्जेदार आहे. वाह वाह वाह. उरात वादळ घेऊन हिंडणाऱ्यांना पडझडी तमा मुळीच नसते. ते पडतात ते घडतात आणि मैदानात एकटेच नडतात. दिनेश कदमचा धमकम पाहायला मिळतोय. षटकार त्याच्या बॅटमधून आलेला आहे. MCT षटकार. क्या बात है सँडी. ब्रिलियंट बॅटिंग बाय दिनेश कदम. अत्यंत दर्जेदार बॅटिंग. उर्वरित 14 चेंडू त्या शिल्लक 39 धावांची आवश्यकता. टायमिंग करता आलं नाही. बॅटची आतली कड योगेश पेंडकरच्या शूजला चेंडू बरंच झालाय त्यामुळे धाव मिळणार नाही. शेवटचा चेंडू 13 चेंडू आणि 39 धावांची आवश्यकता सामना जिंकण्याकरता. एका मोठ्या फटक्याची नितांत आवश्यकता गुमटेश्वर संघाला. हे षटक खूप चांगलं ठरतंय गुमटेश्वर संघासाठी. पूल करायचं होतं ऑन साईडला. ऑफटमच्या बाहेरचा चेंडू षटक समाप्त झालंय. आता 6 षटकांचा खेळ. 12 चेंडूमध्ये जिंकण्याकरता 39 धावांची आवश्यकता सामना जिंकण्याकरता. नाना परब शेवटचे काही षटक असताना आपण खेळ बदलत असताना पाहिलेला आहे. ती चर्चा करणार आहोत. ज्या पद्धतीने आता मैदानावरती दिनेश कदम बॅटिंग करतोय. सामना इथे अजूनही शिल्लक असं वाटतंय. खरोखर सर मी म्हणेन खरोखर असं व्हायला पाहिजे. कारण बघितलं असं जेव्हा सुरुवातीपासून अडचणीत असा संघ होता गुमटेश्वर क्रिकेट संघ आणि त्यानंतर 49ला आता 7 विकेट गेलेत. परंतु जी फलंदाजी हा खेळाडू करतोय दिनेश कदम 10 चेंडूत 12 धावा निघाल्या त्याच्या चेंडू प्रयत्न. परंतु सुरेख फटकेबाजी करतोय. शेवटचे उर्वरितचे 12 चेंडू बाकी आहेत. 39 धावा जमवायचे. गोलंदाजी मार्कवरती दर्शन बांदेकर. हुकमाचा एक्का. उर्वरित 11 चेंडूचा खेळ 37 धावांची आवश्यकता. अतिशय वेगवान भन्नाट वेगाचा चेंडू ऑफटमच्या बाहेर. ऑनफिल्ड अंपायरने पंचांनी वाईट बॉलचा इशारा केलाय. दर्शन बांदेकरला वाटतं की हा चेंडू फेर डिलिव्हरी असली पाहिजे. बघूया काय घडतंय काय बिघडतंय. मैदानावरती महत्वाचा सामना. अटीतटीची लढत आहे. भाब्यांश साईराज मालवण आणि घुमटेश्वर या दोन संघादरम्यान. टीव्ही अंपायरचा काय इशारा येईल त्यावरती सर्वांचं लक्ष असेल. MCT 2025 7वं पर्व. त्याचा आम्हाला सर्वांना आहे गर्व आणि त्यातच आहे सर्व. 10 लाख रुपयाचं पारितोषिक
आणि विशेष करून महेश कोनाडकर साहेबांच्या संकल्पनेमधनं साकारलेली ही गोवा आणि सिंधुदुर्ग कोकणामधील त्याचबरोबर गोव्यामधील एक मोठी भव्य दिव्य स्पर्धा सध्या आपण या सीझन मधली पाहतोय. डिसिजन पेंटिंग आहे. कीप रोलिंग कीप रोलिंग कीप रोलिंग. चेंडू थोडा आउट ऑफ द ऑफ स्टंप टाकला होता, वेगवान होता, भन्नाट वेगाचा होता, पण आता निर्णय काय येणार. एक एक चेंडू अतिशय महत्वाचा आहे. बघा हृदयाची धडधड वाढते, मैदानात धडपड सुरू झालेली आहे. फक्त आता योग्य वेळेला चांगल्या फटक्याची निवड तुम्हाला करायची आहे, गडबड करायची नाही आहे, डोकं शांत ठेवायचं आहे, डोक्यावरती बर्फ ठेवायचं आहे आणि चमकदार कामगिरी करायचं आहे. पंचाचा निर्णय फेट डिलिव्हरी. इथे दर्शन जो रिव्ह्यू घेतला तो सक्सेसफुल झालाय. गोलंदाजी मार्कवरती दर्शन. उर्वरित 10 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे. 37 धावांची आवश्यकता सामना जिंकण्याकरता. बॅट आणि बॉल बदलून दोन मैदानावरती पाहतात आपण. षटकाचा पुढचा चेंडू ऑफस्टंपच्या खूपच बाहेर चेंडू आहे. वेगवान भन्नाट वेगाचा वाईड यॉर्कर. 9 चेंडूचा खेळ शिल्लक. 37 धावांची आवश्यकता. यावेळेला नरेश सरांना दर्शन हलू दिलेलं नाहीये. इतका चांगला वाईड यॉर्कर होता. सुरेख गोलंदाजी. वाईड बॉलचा इशारा वाईड बॉलचा इशारा. खूपच ऑफस्टंपच्या बाहेरचा चेंडू आहे. पुन्हा चेंडू टाकावा लागेल दर्शन बांदेकरला. उर्वरित 9 चेंडूंचा खेळ अजूनही शिल्लक आहे. 36 धावांची आवश्यकता सामना जिंकण्याकरता. प्रत्येक चेंडूकडे या ठिकाणी उत्कंठा आता शिगेला पोचायला लागलेली आहे. दर्शन स्ट्राईक. ऑन साईडला फटका सजवलाय. क्षेत्ररक्षक सीमारेषेवरती स्क्वेअर लेगला जतीनने चेंडू फील्ड केला. एकच धाव मिळेल. 8 चेंडू 35 धावांची आवश्यकता सामना जिंकण्याकरता. गुमटेश्वर थोडासा अडचणी सापडलेला संघ आहे. भाब्यान सायराज मालवण संघाचं पारडं जड आहे, पण क्रिकेटचा खेळ आहे आणि जिथं ठासून भरलेली आहे. जबाबदारी दिनेश कदमच्या खांद्यावर. दर्शनचा पुढचा चेंडू ऑफस्टंपच्या बादचा चेंडू एक्स्ट्रा कव्हरला. सुरेख कडकडीत चौकार. दिनेश कदमच्या बॅट मधनं आशा पल्लवित करणारा आणि गोलंदाजाच्या आशा आकांक्षाला सुरुंग लावणारा चौकार आहे. एमसीटी चौकार. पुन्हा एकदा आशा पल्लवित झालेले आहेत. उर्वरित चेंडूचा विचार केला 7 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे. 31 धावांची आवश्यकता. जबाबदारी दिनेश कदमच्या खांद्यावरती. महत्वाचा सामना यश प्राप्त करण्याकरता यशस्वी होण्याची तुमची इच्छा ही अपयशी होण्याच्या भीतीपेक्षा जास्त प्रबळ असली पाहिजे. ऑफस्टंपच्या खूपच बाहेर असलेला चेंडू ऑन साईडला खेचून मारायचा होता, परंतु टायमिंग चांगलं नाहीये. दिनेश कदम स्वतःकडे ठेवले स्ट्राईक. त्याला मारायचे 5 षटकार. चेंडू शिल्लक आहे 6 चेंडूमध्ये 30 धावा तुम्हाला करायच्या आहेत. यापूर्वी एक बाबू सरांबरोबर एक मुलाखत झाली होती. मला वाटतं ती आपल्या श्यामने घेतली होती आणि तिथे त्यांनी सांगितलं की जे समीकरण होतं, मला वाटतं त्यावेळेला भरपूर 18 चेंडू शिल्लक होते आणि 5 मारायचे आणि आता दिनेश कदमला देखील 5च मारायचे आहेत आणि 2 चांगले चेंडू गोलंदाजाला टाकायचे. हे युद्ध मैदानावरती अगदी थोड्याच वेळात बघायला मिळेल. खरोखरच हे युद्ध नाही तर द्वंद्व पाहायला मिळेल. दोन्ही संघाकडे तुल्यबळ खेळाडू आहेत, अनुभवी खेळाडू नरेश सरही आहेत आणि नरेशकडनं खरोखरच अपेक्षा असेल त्यांच्या संघाला आणि त्यांच्या टीम ओनरला आणि खरोखरच ते प्रयत्न करतील. नरेश सर त्यांना साथ देतोय तो अनुभवी खेळाडू त्यांच्या मतीला, तो म्हणजे दिनेश कदम. आतापर्यंत 12 चेंडूत त्यानं 17 धावा केल्या आहेत आणि त्याच्या साथीला नरेश सरांनी 5 चेंडूत 9 धावा केल्या आहेत. आणि गोलंदाजीत कोण आलाय, कारण गोलंदाजीत जो अनुभवी त्याच्याकडे आहे, भरपूर क्रिकेट खेळतोय. दर्शन बांदेकरच्या नेतृत्वाखाली त्यानं भरपूर क्रिकेट सामने केले आहेत. तो विकी रोगे येतोय. गोलंदाजी मार्कवरती विकी. समर्जन कक्षाकडनं दिनेश कदम ऑन स्ट्राईक. 30 धावांची आवश्यकता. पहिला चेंडू हवेमध्ये मिस स्ट्रोक आणि विकीनं झेल पकडलाय. दिनेश कदम बॅक टू द पॅव्हलियन. 5 चेंडू 30 धावांची आवश्यकता. अडचणीत सापडलाय घुमटेश्वर संघ. तो पराभवाच्या छायेत जाणार का ते देखील पाहूया. दुसऱ्या बाजूला भाब्यान सायराज मालवण संघानं या मॅच मध्ये अतिशय जबरदस्त कामगिरी केली. मजबूत पकड आहे. सँडी एक गाणे घेऊन या, आपण टायटल सॉंग ऐकूया आणि त्यानंतर उर्वरित 5 चेंडू. थँक्यू प्रशांत. थँक्यू. तसेच आमच्या स्टेजीर आमच्या बरोबर आणि एक ओनर असतात. आमच्या कुडाचे ओनर नितीन नाईक. रिक्वेस्ट करता नितीन सावंत रिक्वेस्ट करता आर्यनंग आमच्या नितीनाचे अनेक ओनर, कारण हे आमचे जे ओनर बसल्यात ते आपले इथले टाइम देऊन आपले पैसे देऊन टीमी घालतात. सो त्यांना एक जोरदार टाळे सगळ्यांनी मारचे सगळे आमच्या ओनरांक.
नितीन सावंत कुडाचो ओनर आमच्या वांगडा आसा आर्यन. थँक्यू डीजे. निर्णायक 5 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे. 30 धावांची आवश्यकता सामना जिंकण्याकरता. ऑफ स्टंपच्या बाहेरचा चेंडू कट करण्याचा प्रयत्न, चेंडू आणि बॅटमध्ये संपर्क नाहीये. जसं दादा मी उल्लेख केला होता 5 मोठे फटके बॅट्समनला खेळायचे आहेत आणि 2 चांगले चेंडू गोलंदाजात टाकायचे आहेत. ते काम इथे आता गोलंदाज विकीनं केलंय. 4 चेंडू 30 धावांची आवश्यकता. बरं ऑन स्ट्राईक. फटका चांगला आहे, टायमिंग सुंदर आहे. चेंडू 1 बस सीमारेषा पार जाईल. 4 धावांकरता कडकडीत एमसीडी चौकार. थँक्यू. तसेच आमच्या बरोबर असतात आणि एक टीम ओनर. ऍक्च्युली एक टीम ओनर कॉन्सेप्ट येवच्या पयलीं ते खूप टीमी चलयताले आणि खूप पैसे त्यांनी आणि आपलो टाइम स्पेंड केलो. असे आमचे मोल्याचे रुपेश हांगा आसा. हांव रिक्वेस्ट करता आर्यनाक रुपेशाक सुद्धा पुष्पगुच्छ दिवन त्यांचे स्वागत करचे. ऑप्शनच्या बाहेरचा अतिशय सुरेख चेंडू होता. 26 धावांची आवश्यकता सामना जिंकण्याकरता गुमटेश्वर संघाला. बरोबरच्या छायामध्ये गुमटेश्वर संघ गेलाय. तिसऱ्या सामन्यामध्ये बाबांश साईराज मालवण संघ विजयाच्या उंबरठ्यावरती. विजयाचा आस्वाद चाकण्याची संधी, मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार कोणाला जाईल यावरती देखील चर्चा होईल. फटका चांगला साईडला चेंडू ड्राईव्ह केला अलॉंग द कार्पेट. लॉंगांमध्ये क्षेत्ररक्षक थोडंसं खराब क्षेत्ररक्षण. एकच धाव मिळेल आणि आता विजयाचा आस्वाद चाकण्याची संधी असणाऱ्या मालवण संघाला. यानंतर आई माऊली बकुडा आणि गणपती वॉरियर्स पुन्हा संघाचे कॅप्टन आपण लगेचच मैदानावरती यायचंय. गणपती वॉरियर्स आपण टॉस जिंकल्यापासून गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. ऑफस्टंपच्या बाहेरचा फुल लेन चेंडू. या मॅच मध्ये जबरदस्त कामगिरी बाबांश साईराज मालवण संघाखंड झाले आणि विजयाचा आस्वाद त्यांनी चाकलेला आहे. स्वतःची युद्ध आहे मित्रा, आता थकायचं नाही. लाख येथील उद्ध्वस्त करणारी वादळे पण आता झुकायचं नाही. बाजूही थकतील, उरी फाटेल पण आता घाबरायचं नाही. जोपर्यंत शिखर भेटत नाही तोपर्यंत गप्प बसायचं नाही आणि जोपर्यंत स्वप्न पाहिलेलं आज पूर्ण होणार नाही तोपर्यंत मागं हटायचं नाही असा संकल्प करून भव्य साईराज मालवण संघ मैदानात उतरला. 2 सामने त्यांनी जिंकलेले आहेत. शानदार कामगिरी त्यांनी केलेली आहेत आणि आता एका सामन्याची त्यांना प्रतीक्षा करावी लागेल क्वालिफाय होण्याकरता. परंतु मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार कोणाला जाणार यासाठी अगदी आपण काही क्षण घेणार आहोत आणि त्यानंतर लगेचच प्रेझेंटेशन बॉक्सच्या दिशेने जाऊ.